السلام علیکم، میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلاگ۔ آج کی دو اہم خبریں جو آج سارا دن میڈیا کی زینت بنی رہیں، ایک تھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور سابق گورنر پنجاب اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی ایک نئی مبینہ آڈیو لیک، اور دوسری خبر یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ سب سے پہلے ہم ثاقب نثار صاحب اور وکیل خواجہ طارق رحیم صاحب کی مبینہ آڈیو لیک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد کروا دوں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور وکیل خواجہ طارق رحیم کے مابین موبائل پر ہونے والی بات چیت کی یہ دوسری مبینہ آڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی ان دونوں صاحبان کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے۔ آج دوسری بار منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور وکیل خواجہ طارق رحیم صاحب کے درمیان ہونے والی بات چیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ درپردہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ٹولہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو نااہل کرانے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ ثاقب نثار صاحب ریٹائر تو ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنے مذموم مقاصد سے باز نہیں آئے ہیں، جبکہ خواجہ طارق رحیم صاحب بھی اپنے مفادات کی خاطر ریاست کے خلاف سازشوں میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ ان کی اہلیہ بھی ان سازشوں میں پیش ہیں۔ جب ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب سے ان کی آج کی منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک کے حوالے سے رابطہ کیا گیا تو دونوں نے منظر عام پر آنے والی آپس کی بات چیت سے انکار تو نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان مانتے ہیں کہ یہ آڈیو انہی کی ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے تو شرمندہ ہوئے بغیر بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ میں نے کون سا کشمیر بیچا ہے اور کون سا پاکستان بیچا ہے۔ ثاقب نثار صاحب، آپ نے اپنے حلف کو بیچا ہے، پاکستان کے قانون کو بیچا ہے، اپنے عہدے کو بیچا ہے، پاکستان کے آئین کو بیچا ہے، سپریم کورٹ کے تقدس کو بیچا ہے، اور کشمیر کو بھی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر بیچا ہے۔ جناب، آپ نے تو پاکستانی قوم کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور پی کے ایل آئی کے نادار اور مستحق مریضوں کے حقوق کا سودا کیا ہے۔ جناب، آپ تو کسی بھی قسم کی معافی کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اب خواجہ طارق رحیم صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ طارق رحیم صاحب جو آج صرف پنجاب میں الیکشن رکوانے کے حوالے سے سازشوں میں مصروف ہیں، یہی خواجہ طارق رحیم صاحب نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد صاحب کے دور میں گورنر پنجاب کی حیثیت سے الیکشن پورے ملک میں رکوانے کے حوالے سے سازشوں میں مصروف تھے، لیکن ان کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھیں اور مقررہ تاریخ پر پورے ملک میں الیکشن ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نااہل ہوں گے؟ میرا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنا وزیر نہیں مرواتا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حضرات وزیر اعظم کی نااہلی نہیں چاہتے، انہوں نے ثاقب نثار صاحب اور خواجہ طارق رحیم صاحب کے مابین ہونے والی بات چیت کا وہ پورشن لیک کیا ہے جس میں وہ نااہلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سمجھداروں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب دوسری اہم خبر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی اہم پریس کانفرنس سے متعلق ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے جہاں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم باتیں کیں، وہاں انہوں نے ملکی سیاست اور الیکشن کے حوالے سے بھی نہایت اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اصل طاقت کا محور عوام ہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ پاکستان کی فوج قومی فوج ہے، ہم کسی خاص سیاسی جماعت یا نظریے کی طرف راغب نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کے معاملے پر وزارت دفاع زمینی حقائق پر مبنی موقف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملک میں اس وقت الیکشن کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اب ہمارے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو کون سمجھائے جو عمران خان کی محبت میں عمران خان صاحب کو ہی پیارے ہو چکے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ملک میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ کے ججز آہستہ آہستہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو توہین عدالت کی کارروائی کی طرف پیش قدمی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی کابینہ خصوصاً میاں شہباز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں،
मेरा जवाब है कि नहीं। मेरी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब को नाअहली से बचा लिया जाएगा। कल से ये खबर भी गर्दिश में है कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से इत्मीद का वोट लेने का इरादा रखते हैं। इस खबर की मैं पहले ही ट्वीट के ज़रिए तरदीद कर चुका हूँ, बल्कि मैं ये भी बता चुका हूँ कि हुकूमत को इंशाअल्लाह कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा जनाब, अब एक अहम खबर ये है कि 26, 23 और 28 अप्रैल पाकिस्तानी सियासत, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के लिए नहायत अहम है, क्योंकि हुकूमत कुछ बड़ा करने जा रही है। जबकि 27 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है और तमाम मेंबरान असम्बली को सख्ती से ताकीद की गई है कि वो इस्लामाबाद में ही रहें। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत PTI के हम ख्याल जजिस के बारे में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, जबकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उन समेत 7 जजिस भी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यही वजह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस याह्या आफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के बनाए गए बेंचेस में किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ग्रुप के मज़ीद जजिस चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से बनाए गए बेंचेस का हिस्सा ना बने और उनका कोई नोट वगैरह आ जाए कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इतलाक़ हो चुका है, इसलिए चीफ़ जस्टिस साहब अकेले कोई भी बेंच नहीं बना सकते। एक और अहम पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो और उनके इत्तेहादियों के दरमियान ये प्लानिंग हो कि वज़ीर आज़म ऐवान से इत्मीद का वोट लेंगे, तो इसका मतलब फिर ये भी हो सकता है कि इत्मीद का वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट के ज़रिए कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए हर आने वाला दिन बेहतरी की तरफ जाएगा। आज एक और अहम खबर जो मीडिया की ज़ीनत बनी वो थी MQM के हवाले से, और इस खबर को लेकर PTI के सपोर्टर्स और उनके रहनुमा खुश होते रहे। खबर ये थी कि MQM ने अपने कौमी और सूबाई मेंबर्स और सेनेटर से इस्तीफ़े मांग लिए हैं, और वजह ये बताई गई कि उन्हें कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन फिर रात में MQM के अहम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, उनकी तरफ से एक अहम बयान सामने आया कि वो वज़ीर आज़म को इत्मीद का वोट देने के लिए मुत्तहद हैं और वो हर सूरत वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं और उन्हें इत्मीद का वोट देंगे। PTI को मैं एक स्पेशल न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन उनके एक बहुत ही अहम वकील हैं, वो पाकिस्तान में नहीं हैं, वो गायब हो गए हैं पाकिस्तान से, और उनका नाम है अज़हर सदीक़ साहब। वो आजकल लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उनके रहनुमा हैं वो बेचारे और वकील ढूंढ रहे हैं। तो देखना ये है कि अज़हर सदीक़ साहब लंदन में क्या कर रहे हैं और क्यों सैर करने गए हुए हैं यहाँ पे खान साहब को मुश्किलात में छोड़कर। उसूली तौर पे अज़हर सदीक़ साहब को बाहर जाना नहीं चाहिए था। जब वो खान साहब को उल्टे सीधे मशवरे देते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी फ़ीस लेने के लिए, तो उनको इतनी मुश्किल में खान साहब को छोड़कर लंदन तो नहीं जाना चाहिए था। खान साहब का एहसास तो उन्हें करना चाहिए था। पार्लियामेंट जिसमें हुकूमत भी शामिल है और उसके साथ उनकी इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं, और उनकी लड़ाई जनाब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ है, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में हुकूमत का पलड़ा भारी है, और इस बार मुझे लगता है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को शिकस्त हो जाएगी, और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं मुझे उनकी पोजीशन ख़ासी कमज़ोर लगती है, क्योंकि माजी में ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते थे उनके साथ पिंडी की इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी होती थी। लेकिन इस बार सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस दफ़ा जो है वो पिंडी की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़ी नज़र नहीं आती, और वो उन्हें बहुत आराम से और प्यार से समझा भी रहे हैं और पैगामात भी दे रहे हैं। जैसा कि आज DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि वज़ारत दिफा ने अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है कि सिर्फ पंजाब में इस वक्त इलेक्शन करवाना नामुमकिन है और इन हालात में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि पंजाब में होने वाले इलेक्शन की तारीख को आगे कर दिया जाए और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।